Hello, good morning, students. In our last lecture, we are concerned with the kingdom Monera. In this kingdom Monera, we have studied up to its classification. That is on the basis of morphological characters and on the basis of evolution. Here in detail, we have to study on the basis of evolution. This kingdom Monera is to be classified into two groups. The first one is the Archaebacteria and the second one is the Eubacteria. In detail, we have to study the general characters of Archaebacteria as well as the general characters of Eubacteria with its some examples. The first type of bacteria, they are known as an Archaebacteria. Here these Archaebacteria, they are also known as an ancient bacteria. अँशियंट त्याला आपण प्राचीन त्याला आपण म्हणतो. सर्वात सुरुवातीच्या बॅक्टेरिया जे आहेत त्यांचं सर्वात सुरुवातीला त्या ठिकाणी उत्पन्न झालेल्या सर्वात सुरुवातीला भूतलावरती आलेल्या म्हणून त्याला अँशियंट बॅक्टेरिया किंवा त्यांनाच प्रिमिटिव्ह बॅक्टेरिया असंही म्हटलं जातं. जे आहेत आर्ची बॅक्टेरिया दे आर ऑल्सो नोन ॲज अन प्रिमिटिव्ह. प्रिमिटिव्ह मीन्स इट्स सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, इट इज ऑफ सिंपल टाईप. It is of simple type. So Archaebacteria, they are also known as an ancient bacteria. They are also known as an primitive bacteria. These bacteria, they different cellular features. They have different cellular features. Further one, these bacteria, they are found in extreme environments. Extreme ज्याला आपण हाय एन्व्हायरमेंट असं म्हणतो किंवा हॅश एन्व्हायरमेंट असंही म्हटलं जातं. these Archaebacteria, they are found in extreme environments. It may be high temperature, it may be a high acidic nature, it may be high alkaline nature. In such environments also, these Archaebacteria are found. So they are called as an extremophiles. They are known as an extremophiles. यांना एक्स्ट्रीमोफाईल्स का म्हणायचं तर त्या ठिकाणी त्या जिथं अतिशय जास्त टेम्परेचर असतं अशा जास्त टेम्परेचर असणाऱ्या प्रदेशामध्ये ते आढळतात, एन्व्हायरमेंटमध्ये आढळतात, जिथं त्या ठिकाणी ॲसिडिक नेचर आहे, मोर ॲसिडिक नेचर आहे, ज्याचा pH is low. In such solutions also, in such environments also, these Archaebacteria are found. किंवा त्या ठिकाणी मोर सॉल्टी एन्व्हायरमेंट असेल, ज्याला आपण जास्त खारं पाणी त्याला आपण म्हणतो, सॉल्टी त्याला नेचर असं म्हणतो, ॲट सच प्लेसेस दे आर फाउंड. म्हणजे त्यांचा जास्त टेम्परेचर असू द्या, जास्त त्या ठिकाणी pH लो असणाऱ्या त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंट असू द्या किंवा त्या ठिकाणी ओशन्समध्ये मोर सॉल्टी त्या ठिकाणी नेचर असू द्या, अशा सर्व ठिकाणी these Archaebacteria or the ancient bacteria, they are found. So they are termed as an extremophiles. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, एक्स्ट्रीमोफाईल्स असं म्हटलं जातं. These extremophiles, they may be of halophiles. आता पुढे एक्स्ट्रीमोफाईल्स मध्ये त्या ठिकाणी हॅलोफाईल्सचा समावेश होतो. हॅलोफाईल्स मीन्स दोज बॅक्टेरिया which are found in extreme saline nature. In extreme saline nature, extreme salty nature. Those bacteria they are found, they are known as an halophiles. They are known as an halophiles. जसं अतिशय जास्त खारं पाणी असेल, अशा जास्त खाऱ्या पाण्यामध्येही सलाईन त्याला आपण म्हणतो किंवा त्याला आपण सॉल्टी नेचर असं म्हणतो, अशा पाण्यामध्येही ज्या बॅक्टेरिया आढळतात, ज्या आर्कीबॅक्टेरिया आढळतात, दे आर नोन ॲज अन हॅलोफाईल्स.
They are known as an halophiles. Its next one is the thermophiles. The meaning of thermo is the temperature. Is the temperature. Means those archaebacteria, they are found in extreme high temperature. In extreme high temperature. They are known as an thermophiles. They are known as an thermophiles. म्हणजे जिथं जास्त टेम्परेचर असेल अशा हाय टेम्परेचरमध्येही एक्स्ट्रीम टेम्परेचर त्याला आपण म्हणतो अशा भागामध्येही अशा एन्व्हायरमेंटमध्येही ज्या बॅक्टेरिया आढळतात त्याला थर्मोफाइल्स असं म्हणतात. हॅलोफाइल्स म्हणजे त्या ठिकाणी दे आर फाउंड इन एक्स्ट्रीम सलाइन एन्व्हायरमेंट. Thermophiles means they are found in extreme temperature, extreme heat. They are known as an halophiles, and the second one is the thermophiles. Next one, the methanogenic bacteria. These bacteria, they are found in the guts of ruminant animals like that of cows and buffaloes. त्या ठिकाणी काऊज असतील, बफेलोज असतील, त्या ठिकाणी शिप्स असतील, गोट्स असतील. अशा रुमिनंट ॲनिमल्स जे आहेत त्या रुमिनंट ॲनिमलच्या गट्समध्ये त्या ठिकाणी गट्स म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण घशामध्ये त्या ठिकाणी या मिथेनोजेनिक बॅक्टेरिया आढळतात. आता या मिथेनोजेनिक बॅक्टेरियाचं मेन त्या ठिकाणी फंक्शन आहे की दिस बॅक्टेरिया दे कम्स आउट ऑफ दिस रुमिनंट ॲनिमल्स थ्रू इट्स अनडायजेस्टेड फूड. थ्रू इट्स अनडायजेस्टेड फूड वन. या रुमिनंट ॲनिमल्स त्या ठिकाणी काऊज असतील, बफेलो ज्याला आपण गाय किंवा त्या ठिकाणी म्हैस असं म्हणतो, त्याचं शेण जे आहे त्या शेणामध्ये या बॅक्टेरिया त्याच्या शरीरापासून बाहेर पडतात. अँड these bacteria they are playing an important role in the production of methane gas, or the methane gas is also known as an biogas, or we call it as an gobar gas. या मिथेनोजेनिक बॅक्टेरिया काय करतात त्या ठिकाणी दे रेस्पायर anaerobically, and in this gobar gas plant, or it is also known as an biogas plant. की काय बऱ्याचशा खेड्यामध्ये त्या ठिकाणी गोबर गॅस प्लांट आहे ज्याला आपण जनावरांच्या मलमूत्र जे आहे याच्यापासून जो गॅस तयार केला जातो त्याला आपण गोबर गॅस असं म्हणतो. त्या गोबर गॅसचा प्लांट जो आहे ज्याला आपण त्याचं स्ट्रक्चर त्या विटांनी बांधलेलं असतं त्याच्यावरती त्या ठिकाणी एक स्टीलचा कंटेनर ठेवलेला असतो. त्या स्ट्रक्चरला इट इज नोन ॲज अन गोबर गॅस प्लांट. त्याच्यामधून त्या ठिकाणी द गोबर गॅस इज टू बी कलेक्टेड. दॅट गोबर गॅस ऑर इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन बायोगॅस. त्या गोबर गॅसलाच त्या ठिकाणी बायोगॅस असं म्हटलं जातं कारण तो इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉम्पोनंट्स. तो सजीवाच्या कॉम्पोनंट्सपासून सजीवापासून तो तयार केलेला असतो म्हणून त्याला बायोगॅस असं म्हणतात. त्यालाच त्या ठिकाणी मिथेन गॅस असं म्हणतात बिकॉज इट कंटेन्स मोर 60 to 70% इट कंटेन्स मिथेन. जवळजवळ 60 ते 70% त्या गॅसमध्ये मिथेन असतो म्हणून बायोगॅस इज ऑल्सो नोन ॲज अन मिथेन गॅस. अँड दिस मिथेन गॅस, दिस बायोगॅस इज युज्ड फॉर कुकिंग, इट इज युज्ड फॉर लाइटनिंग, it is used in irrigation in small scale for generating the engine also, which is a eco-friendly as well as it cannot pollutes any pollutant, as well as it is very safe. It is very safe one. हा मिथेन गॅस जो आहे बायोगॅस जो आहे तो त्या ठिकाणी त्याच्यावरती त्या इलेक्ट्रिसिटी सारखी बल्ब त्या ठिकाणी लागतात. कुकिंगसाठी त्या ठिकाणी उपयोग केला जातो. त्याचा वापर त्या ठिकाणी शेतीमध्ये लहान इंजिन जे आहेत कमी पॉवरचे इंजिन जे आहेत ते त्या ठिकाणी गोबर गॅसवरती रनिंग होऊ शकतात किंवा त्या ठिकाणी हे मिथेन गॅस जो आहे किंवा ज्याला आपण गोबर गॅस किंवा त्याला आपण बायोगॅस असं म्हणतो तो कसल्याही प्रकारचं पोल्युटंट तयार करत नाही. त्याचबरोबर तो सेफ आहे. इट हॅज नो एनी हजार्ड्स. So these methanogenic bacteria which are found in the guts of cows as well as buffaloes, they are playing an important role to produce methane in biogas plants,
or the biogas plant, it is also known as an gobar gas plant. Like this one, these archibacteria, they may be halophiles or they may be thermophiles. Halophiles, they are found in extreme saline conditions. Thermophiles, they are found in extreme temperature. So they are known as an halophiles. Thermophiles, methanogenic bacteria are concerned with production of biogas. That is with respect to these archibacteria, or they are also known as an ancient bacteria, or they are also known as an primitive bacteria. त्याला प्रिमेटिव्ह का म्हणायचं तर त्याचं बॉडी स्ट्रक्चर हे सिंपल आहे. त्याला एन्शियंट का म्हणायचं तर दे आर फर्स्ट बॉर्न अँड फर्दर द इव्होल्युशन ऑफ दिस लाईक दॅट ऑफ द यू बॅक्टेरिया इट टेक्स प्लेस. त्याच्यापासून पुढे त्या ठिकाणी यू बॅक्टेरियाचं इव्होल्युशन झालेलं आहे. Here these eubacteria, they are known as an true bacteria. Eubacteria, they are known as an true bacteria. They are also prokaryotic. Prokaryotic, the true nucleus is remaining absent. True nucleus is remaining absent due to absence of nuclear membrane. Its cell wall of this eubacteria, it is made up of peptidoglycan, or that is the murine. त्या ठिकाणी त्यांची सेल वॉल जी आहे ते सेल वॉल त्या ठिकाणी पेप्टिडोग्लायकॅनची बनलेली असेल किंवा त्या ठिकाणी म्युरिनची बनलेली असेल. अनदर वन कॅरेक्टर, द बॉडी इट इज टू बी कव्हर्ड बाय म्युसिलेजिनस सीथ. शरीरावरती सेल वॉलच्या वरती त्या ठिकाणी एक मऊ असा म्युसिलेजचं त्या ठिकाणी कव्हरिंग असतं, त्या ठिकाणी आवरण असतं. त्याला म्हटलं जातं द बॉडी इज कव्हर्ड बाय म्युसिलेजिनस सीथ. Here in some of the eubacteria, they are autotrophs, while some are heterotrophs. पुन्हा त्या ठिकाणी काही eubacteria जे आहेत त्या autotrophs आहेत. Autotrophs means they prepare its own food material, ज्याला आपण स्वयंपोषी असं म्हणतो. या eubacteria, काही eubacteria स्वयंपोषी आहेत तर काही परपोषी आहेत. स्वयंपोषी, स्वयं म्हणजे स्वतः, पोषण म्हणजे ते स्वतःचं पोषण स्वतः करतात, म्हणजे स्वतःचं अन्न ते स्वतः तयार करतात, म्हणून त्यांना दे आर नोन ॲज ॲन ॲटोट्रॉप्स. पुन्हा त्या ठिकाणी ॲटोट्रॉपचे दोन प्रकार आहेत. एक फोटो ॲटोट्रॉप्स, दुसरा किमो ॲटोट्रॉप आहे. फोटो ॲटोट्रॉप म्हणजे जे सजीव स्वतःचं अन्न स्वतः प्रकाशाच्या सानिध्यामध्ये तयार करतात त्यांना फोटो ॲटोट्रॉप्स असं म्हटलं जातं. दुसरा आहे किमो ॲटोट्रॉप, जे सजीव स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात मात्र काही केमिकलच्या सानिध्यामध्ये, मग ते केमिकल नायट्रेट्स असतील, नायट्राइट्स असतील किंवा अमोनिया असेल, याच्या सानिध्यामध्ये जे सजीव त्या ठिकाणी स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात त्याला किमो ॲटोट्रॉप्स असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल आपल्याला ॲटोट्रॉप यू बॅक्टेरियाचं सांगता येईल, सायनोबॅक्टेरिया, किंवा त्याला त्या ठिकाणी ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं म्हणतो, किंवा एक्झाम्पल त्याचं नॉस्टॉक देता येईल. It is a photoautotrop, while chemoautotrop some sulfur bacteria, काही सल्फर बॅक्टेरिया त्या स्वतःचं अन्न स्वतः काही नायट्रेटच्या सानिध्यामध्ये, नायट्राइट सारख्या केमिकलच्या सानिध्यामध्ये, अमोनिया सारख्या केमिकलच्या सानिध्यामध्ये त्या ठिकाणी एटीपी तयार करतात, अन्न तयार करतात, म्हणून दे आर chemoautotrophs. Here the photoautotropic example is given it as an green sulfur bacteria, क्लोरोबियम, त्या ठिकाणी नॉस्टॉक असेल. ह्या फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आहेत. त्यांना फोटोसिंथेटिक का म्हणायचं तर त्या ठिकाणी सिंथेसिस ऑफ फूड इट टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट, म्हणून त्या ठिकाणी त्यांना फोटोसिंथेटिक असं म्हटलं जातं. तर काही किमोसिंथेटिक आहेत. क्रोमॅटियम किंवा सल्फर बॅक्टेरिया त्याला आपण म्हणतो. ह्या सल्फर बॅक्टेरिया हे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात मात्र त्या काही केमिकलच्या सानिध्यामध्ये, मग त्या केमिकलचं आपल्याला उदाहरण अमोनियाचं देता येईल, त्या ठिकाणी नायट्रेटचं देता येईल, नायट्राइट्सचं देता येईल. या केमिकलच्या सानिध्यामध्ये जे अन्न तयार करतात त्यांना किमोसिंथेटिक असं म्हणतात. दे आर नोन ॲज अन किमो ॲटोट्रॉप्स. या किमोसिंथेटिक यू बॅक्टेरिया जे आहेत त्याला किमो ॲटोट्रॉप असं म्हणतात. तर फोटो सिंथेटिक
यू बॅक्टेरिया जे आहेत त्याला त्या ठिकाणी फोटो ॲटोट्रॉप्स असं म्हणतात. Like this one, some are autotrophs, while some are heterotrophs. Mostly Kingdom Monaria, they are heterotrophs. बहुतेक करून त्या ठिकाणी त्या किंगडम मोनेरामध्ये हेट्रोट्रॉप, मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉपिक. Heterotropic means for the food, they are dependent on another organisms. They get its food from another organisms. ते त्या ठिकाणी पोषणासाठी, अन्नासाठी दुसऱ्यावरती अवलंबून असतात. म्हणून त्याला आपण परपोषी असं म्हणतो. पर म्हणजे दुसरा, पोषण म्हणजे पोषणासाठी. Like this one, most of the kingdom moneras, they are, majority of the moneras, they are heterotropic in mode of nutrition. Here multicellular filamentous forms living in fresh water. Mostly they are unicellular, but some exceptions. In these eubacteria, some are multicellular but filamentous. The example it is given it as the blue-green algae. त्या मल्टीसेल्युलर फिलॅमेंटस फॉर्मचे एक्झाम्पल जे फ्रेश वॉटरमध्ये पाहायला मिळतं त्याला आपण ब्ल्यू ग्रीन algae असं म्हणतो किंवा त्यालाच आपण सायनोबॅक्टेरिया असं म्हणतो. एक्झाम्पल नॉस्टॉकचं आपल्याला देता येईल. It is multicellular but in the form of filament. In this filament it shows heterocyst. At the center it contains a specialized cell. It contains specialized cell which is known as an heterocyst. त्या फिलामेंटमध्ये त्या ठिकाणी मध्यभागी मी त्या ठिकाणी एक विशिष्ट प्रकारची आकारानं मोठी असणारी सेल असते त्याला हेट्रोसिस्ट असं म्हटलं जातं. अँड दिस हेट्रोसिस्ट इज कन्सर्न विथ नायट्रोजन फिक्सेशन. ते हेट्रोसिस्ट काम कशाचं करतं? नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतं. नायट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्व्हर्शन ऑफ मॉलिक्युलर नायट्रोजन, कन्व्हर्शन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन into its nitrates. It is known as an nitrogen fixation. मराठीमध्ये त्याला आपण नायट्रोजनचं स्थिरीकरण असं म्हणतो. म्हणजे वातावरणामध्ये असणारा नायट्रोजन जो आहे ज्याला आपण मॉलिक्युलर नायट्रोजन असं म्हणतो, जो 78% नायट्रोजन इज फाउंड इन एअर. यू हॅव स्टडीड द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर. मोस्टली इट कंटेन्स मोर दॅन 78% नायट्रोजन इज टू बी प्रेझेंट. हवेची घटना तुम्ही अभ्यासलेली आहे. हवेमध्ये सर्वात जास्त त्या ठिकाणी नायट्रोजन असतो, मात्र तो सर्वांना त्या ठिकाणी डायरेक्टली घेता येत नाही. त्या मॉलिक्युलर नायट्रोजनचं कन्व्हर्शन नायट्रेट्समध्ये किंवा नायट्राइट्समध्ये करणं त्याला नायट्रोजन फिक्सेशन असं म्हणतात. या फिलॅमेंटस मल्टीसेल्युलर algae जी आहे त्याच्यामधली हेट्रोसिस्ट जी आहे, हेट्रोसिस्ट इट इज कन्सर्न विथ नायट्रोजन फिक्सेशन. The photosynthetic pigments, the pigments which are concerned with photosynthesis. You have studied the meaning of photosynthesis. It is a simple process, production of food in presence of light. It is known as a photosynthesis. For this photosynthesis, 4 types of pigments, they are playing an important role. It may be chlorophyll A, it may be chlorophyll B, it may be carotenes, it may be xanthophylls. हा पुढे आपल्याला डिटेलमध्ये भाग येणार आहे. when we are going to study in detail the structure of chloroplast. क्लोरोप्लास्टचं स्ट्रक्चर आपण ज्यावेळेस अभ्यासणार आहोत त्यावेळेस या ठिकाणी 4 प्रकारच्या पिगमेंटचा आपल्याला त्याचा रोल आणि त्याचं स्ट्रक्चर याचा भाग आपल्याला फोटोसिंथेसिस चॅप्टरमध्ये येणार आहे. मात्र फॉर दिस ॲटोट्रॉप्स which are known as a photosynthetic, they contain these 4 types of pigments, that is chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. This chlorophyll A and chlorophyll B, these are mostly green in color. The leaves of the plants, they are seen green in color due to presence of this green pigment, that is the chlorophyll. While the carotenes are orange colored pigments, while xanthophylls are yellow colored pigments. Like this one, the 4 types of pigments, they are present in this photosynthetic eubacteria. हे कुठे आढळतात? फोटोसिंथेटिक eubacteria मध्ये आढळतात. आता further we have to study the functions of these eubacteria with examples. Sometimes the question is asked, write the economic importance of eubacteria.
or that is the simple question it may be asked, write the functions of eubacteria. eubacteriaचे कार्य सांगा किंवा त्यांचं आर्थिक महत्व सांगा, असा एक क्वेश्चन त्या ठिकाणी येतो. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस eubacteria, decomposers. These eubacteria are decomposers. Decomposers means they are used for composting. Decomposers त्याला आपण विघटक असं म्हणतो. ह्या eubacteria जे आहेत ते विघटकाचं काम करतात. विघटक म्हणजे त्या ठिकाणी सजीवाचं मृत झाल्यानंतर, मग तो प्लांट असेल, तो त्या ठिकाणी ॲनिमल असेल, त्याच्या बॉडीचं विघटन करणारे जे सूक्ष्मजीव असतात त्याला डिकम्पोजर्स असं म्हणतात. मोस्ट ऑफ द बॅक्टेरिया आर डिकम्पोजर्स. बहुतेक बॅक्टेरिया, मोस्ट ऑफ द बॅक्टेरिया डिकम्पोजर्स, ते शरीराचं विघटन करतात. सॉलिड कंडिशनमध्ये असणारे घटक सॉइलला दिले जातात, इयरमध्ये जाणारे घटक इयरला दिले जातात, की त्या संबंधित ऑर्गॅनिझमची डेथ झाली, तो प्लांट असेल, ॲनिमल असेल, त्याच्या बॉडीमध्ये असलेला नायट्रोजन जो आहे तो नायट्रोजन हवेला दिला जातो. त्याच्यामध्ये त्याच्या बॉडीमध्ये असणारे वेगवेगळे मिनरल एलिमेंट्स असतील, पण मिनरल एलिमेंट्समध्ये त्या ठिकाणी त्याच्या बॉडीमध्ये त्या ठिकाणी झिंक आढळलं, त्याच्या बॉडीमध्ये त्या ठिकाणी मॅंगनीज आढळलं, त्याच्या बॉडीमध्ये त्या ठिकाणी कॉपर असेल, त्याच्या बॉडीमध्ये त्या ठिकाणी इट कंटेन्स फॉस्फरस असेल, हे सॉइलला दिले जातं. याचं वेगवेगळं करणे याला डिकम्पोजिशन असं म्हणतात. आणि या डिकम्पोजिशनशी संबंधित जे ऑर्गॅनिझम असतात त्याला डिकम्पोजर्स असं म्हणतात. आपल्याकडे शेणखत जे तयार केलं जातं, हे शेणखत तयार होत असताना ज्या बॅक्टेरिया त्या ठिकाणी काम करतात त्याला कंपोस्टिंग असं म्हटलं जातं. इट इज टू बी युज्ड. कर्लिंग ऑफ मिल्क. कर्लिंग ऑफ मिल्क, दुधाचं दही होणे त्याला आपण म्हणतो. द मिल्क इज कन्व्हर्टेड इन टू कर्ड. दुधाचं दही होणे. दुधाचं दही होण्यासाठी त्या ठिकाणी लॅक्टोबॅसिलाई दे आर प्लेइंग अन इम्पॉर्टंट रोल. विदाउट लॅक्टोबॅसिलाई द मिल्क इज नॉट कन्व्हर्टेड इन टू कर्ड. दुधाचं दही होत असताना त्या ठिकाणी लॅक्टोबॅसिलाई त्याच्यामध्ये ऍड केल्याशिवाय दुधाचं दही होत नाही. मग ह्या लॅक्टोबॅसिलाई काम काय करतात? या ठिकाणी द मिनिंग ऑफ बॅसिलाई मीन्स दे आर रॉड शेप्ड. त्या बॅक्टेरिया रॉड शेप्ड आहेत. लॅक्टोज, ह्या लॅक्टोज बॅक्टेरिया जे आहेत ते कन्व्हर्ट लॅक्टोज शुगर इंटू लॅक्टिक ऍसिड. म्हणून त्या ठिकाणी दूध जरासं गोड लागतं, दही आंबट लागतं. दही आंबट का लागतं? तर त्या ठिकाणी त्या दुधामध्ये असणाऱ्या लॅक्टोज शुगर जे आहे त्याचं कन्व्हर्शन त्या ठिकाणी लॅक्टिक ऍसिडमध्ये करण्याचं काम ह्या लॅक्टोबॅसिलाई करतो. मग आता तुम्ही म्हणाल त्या ठिकाणी मग ह्या बॅक्टेरिया आपण टाकतो कशा? दुधाचं दही करत असताना आपण विरजण टाकतो. विरजण म्हणून त्या ठिकाणी पूर्वी तयार केलेलं ताक असेल, पूर्वी त्या शिल्लक असणारं जरासं दही असेल, हे थोडंसं त्या दुधामध्ये आपण टाकतो. म्हणजे दुधामध्ये टाकतो, विरजनामार्फत आपण ह्या लॅक्टोबॅसिलाई त्याला ऍड करत असतो. Like this one, some of the eubacteria, they are playing an important role in curdling of the milk. Some bacteria are nitrogen fixation. आता नायट्रोजन फिक्सेशन ॲझोटोबॅक्टर टाईपच्या बॅक्टेरिया असतील. दे आर फ्रीली लिव्हिंग इन द सॉइल. त्या जमिनीमध्ये स्वतंत्र राहणारे आहे. ह्या ॲझोटोबॅक्टर टाईप ऑफ बॅक्टेरिया काय करतात? त्या ठिकाणी हवेमध्ये असणाऱ्या मॉलिक्युलर नायट्रोजन आहे जो आहे, फ्री नायट्रोजन जो आहे, त्याचं कन्व्हर्शन नायट्रेट्समध्ये करतात. आणि नायट्रेट्समध्ये केल्यानंतर त्या ठिकाणी दॅट नायट्रेट्स आर गिव्हन टू द सॉइल. अँड फ्रॉम द सॉइल these plants absorb this nitrogen through its roots one. So like this one, Azotobacter type of bacteria, they are concerned with nitrogen fixation. The another one is the Rhizobium type of bacteria which are found in the root nodules of leguminous plants. Leguminous plant जे आहेत, शेंगा येणाऱ्या वनस्पती ज्याला आपण म्हणतो, शिंबावर्गीय वनस्पती ज्याला आपण म्हणतो, त्या वनस्पतीच्या मुळावरती ज्या गाठी असतात त्या गाठीला रूट नोड्युल्स असं म्हणतात. त्या गाठीमध्ये रायझोबियम टाईपच्या बॅक्टेरिया असतात. या रायझोबियम टाईपचा बॅक्टेरिया नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात. म्हणून आपल्याकडे त्या ठिकाणी द्विदल धान्य घेतल्यानंतर त्या शेतामध्ये एकदल धान्याची पेरणी केली जाते. त्या शेताला पुन्हा नायट्रोजनयुक्त खत देण्याची आवश्यकता लागत नाही. दिस सिस्टम इज टू बी युज्ड anciently from our farmers one.
So like this one, some eubacteria, they are concerned with nitrogen fixation. The antibiotic production, this Streptomyces, this type of eubacteria, this type of bacteria, this Streptomyces type of bacteria, which are included in this kingdom Monera, they are concerned with production of antibiotic. ते प्रोडक्शन कशाचं करतात? अँटीबायोटिक्सचं त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करतात. अँटीबायोटिक त्याला आपण प्रतिजैवक असं म्हणतो. ही प्रतिजैवक जी आहेत, काही बॅक्टेरियापासून तयार केली जातात, काही फंगस पासून तयार केली जातात. फंगस त्या ठिकाणी ज्याला आपण कवक असं म्हणतो, बुरशी असं म्हणतो. काही आहे प्रतिजैवक बुरशीपासून तयार केले जातात, काही त्या ठिकाणी बॅक्टेरियापासून तयार केले जातात. These antibiotics, nowadays, the tremendous use of antibiotic is to be used. आज त्या ठिकाणी अँटीबायोटिकचा मोठ्या प्रमाणावरती वापर केला जातो. आणि ती तयार ह्या स्ट्रेप्टोमायसिस सारख्या बॅक्टेरियापासून तयार केली जातात. These are antifungal as well as antibacterial. जे अँटीबायोटिक जे आहेत, अँटीफंगल आहेत, अँटी बॅक्टेरियल आहेत. Means they are used to kill, to stop the growth of bacteria as well as the growth of fungus. म्हणजे एका प्रकारच्या फंगस असेल, एक प्रकारचं त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया असेल, तो दुसऱ्या प्रकारचं त्या ठिकाणी बॅक्टेरियाला मारण्याचं काम करतो. म्हणून त्या ठिकाणी these antibiotics, they are used to kill or to stop the growth or to retard the growth of some of the bacteria as well as some of the fungus. So fungal, that is the bacterial infection, for the purpose of bacterial infection to the body, for the fungus purpose of fungal infection to the body, these antibiotics, they are to be used, which are prepared, some of the antibiotics, they are prepared from bacteria. That is some Monera. Degradation of oil. This Pseudomonas type of bacteria, they are concerned with the degradation of oils. Disease causing pathogenic bacteria. Here the milk bacteria, lactobacilli, azotobacter, streptomyces, Pseudomonas, these bacteria are useful. They are useful to the humans, while some of the bacteria are also harmful effect. Harmful effect means they are concerned with causing the diseases. Some bacteria, they are concerned with causing the diseases. That bacteria are known as an pathogenic. The meaning of pathogen is the disease causing entity. रोग उत्पन्न करणारा घटक, त्याला पॅथोजन असं म्हणतात. रोग उत्पन्न करणारा घटक, रोग उत्पन्न करणारा मायक्रो ऑर्गॅनिझम, मग तो फंगस असेल, तो बॅक्टेरिया असेल, तो व्हायरस असेल, त्याला आपण पॅथोजन असं म्हणतात. मग आता या काही बॅक्टेरियांचा वी आर कन्सर्विंग मोनेरा, आपण किंगडम मोनेराशी संबंधित आहोत. त्याच्यामध्ये सर्व बॅक्टेरियांचा समावेश होतो. दॅट इज द साल्मोनेला टायफी. This type of bacterium, this type of pathogenic bacterium, it is concerned with causing the disease typhoid in the body of humans. माणसाला टायफॉइड रोग जो होतो, त्याला आपण विषम ज्वर त्याला आपण म्हणतो, हा त्या ठिकाणी या सॅल्मोनेला टायफी नावाच्या बॅक्टेरियापासून होतो. किंवा कॉलरा जो आहे, या कॉलरा जो आहे, हा रोग आपल्याला दॅट इज द व्हिब्रिओ कॉलरी नावाच्या बॅक्टेरियापासून होतो. म्हणजे व्हिब्रिओ कॉलरी, दॅट इज द बॅक्टेरिया कन्सर्न विथ कॉझिंग द डिसीज कॉलरा. मोस्टली इन रेनी सीझन मोस्ट ऑफ द पर्सन दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉलरा. हा त्या ठिकाणी साधारणपणे पाण्यामध्ये आढळणार आहे. म्हणून पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये स्वच्छ पाणी प्यायला मिळत नाही, भेटत नाही, पर्यायाने हा रोग कॉलरासारखा रोग होतो. किंवा पुढचा त्या ठिकाणी बॅक्टेरियम दिलेला आहे, मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. दिस बॅक्टेरियम इज कन्सर्न विथ कॉझिंग द डिसीज इन द बॉडी ऑफ ह्युमन्स known as an tuberculosis. Commonly in short form, it is known as an TB, ज्याला मराठीमध्ये त्याला आपण क्षयरोग असं म्हणतो.
मराठीमध्ये त्याला आपण क्षयरोग असं म्हणतो. हा टीबी जो आहे त्याचा लॉंग फॉर्म ट्युबरक्युलोसिस आहे. हा रोग माणसाला मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस नावाच्या बॅक्टेरियामुळे होतो. तर त्या ठिकाणी क्लिस्टोडियम टिटॅनी, this type of bacteria, it is concerned with causing the disease tetanus to the humans. हा क्लिस्टोडियम टिटॅनी नावाचा बॅक्टेरिया जो आहे, जो माणसामध्ये टिटॅनस हा रोग निर्माण करतो. टिटॅनस ज्याला आपण मराठीमध्ये धनुर्वात असं म्हणतो. असं या ठिकाणी बॅक्टेरिया, they are pathogenic. Pathogenic means they are disease causing. They are concerned to cause the disease in the body of humans, as well as they can cause the disease in the body of plants also. त्या प्लांटच्या बॉडीमध्ये त्या ठिकाणी रोग उत्पन्न करतात. So like this one, these are the economic importance of these eubacteria, or these are the functions of eubacteria with examples. Here that is the structure of an blue-green algae, which is a cyanobacterium. हे ब्ल्यू ग्रीन algae जे आहे, ज्याचा समावेश eubacteriaमध्येच होतो. याचं त्या ठिकाणी नॉस्टॉक उदाहरण दिलेलं आहे. Here it is a multicellular but filamentous. ही multicellular आहे. Its body is made up of number of cells. So it is known as a multicellular. At some time intervals, it contains this cell, as well as here this cell you can found. It is known as an heterocyst. It is known as an heterocyst, and this heterocyst is concerned with nitrogen fixation. हेट्रोसिस्ट जे आहे ते काम कशाचं करतं? नायट्रोजन फिक्सेशनचं करतं. while its body is completely covered by these mucilaginous sheath. म्युसिलेज चिकट असाच द्रव त्याच्या बॉडीवरती त्या ठिकाणी कव्हर असतो. लाईक दिस वन, दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन्स ऑफ these eubacteria with examples. Then the last part from this kingdom Monera, it is the mycoplasma. Here mycoplasma, these are very smallest. Mycoplasma, these are very smallest living forms of Moneras. Kingdom Monera मधले सर्वात स्मॉलेस्ट जीवाणू जे आहेत, लिव्हिंग फॉर्म जे आहेत, त्याला त्या ठिकाणी मायकोप्लाझ्मा असं म्हणतात. दिस मायक्रोप्लाझ्मा इज विदाउट सेल वॉल. इट्स कॅरेक्टरिस्टिक फीचर like that of in eubacteria, like that of in archaebacteria, they have cell wall which is made up of peptidoglycan. Such cell wall is remaining absent in this mycoplasma. Most of the mycoplasma, they are pathogenic. Pathogenic means they are disease causing entities. They are disease causing entities. Many are pathogenic, म्हणजे त्या ठिकाणी बहुतेक करून मायकोप्लाझ्मा जे आहेत ते रोग उत्पन्न करणारे आहेत, रोग तयार करणारे आहेत. लाईक दिस वन, दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू. बट दिस ड्यू टू absence of the cell wall, due to absence of this cell wall, they are resistant to common antibiotics. They are resistant to common antibiotic. जे कॉमन अँटीबायोटिक जे आहेत त्यांना ते कसलीही दाद देत नाहीत, त्याचा त्याच्यावरती कसलाही परिणाम होत नाही. लाईक दिस वन, दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस किंगडम मोनेरा इन डिटेल. या ठिकाणी किंगडम मोनेराचा इन डिटेल मध्ये भाग संपतो. आता याच्यामधलं यू कॅन सायमल्टेनियसली यू कॅन राईट its points also in your notebook. सायमल्टेनियसली त्या ठिकाणी तुम्ही ते ऐकत असताना त्या ठिकाणी पॉइंट सुद्धा त्या ठिकाणी सायमल्टेनियसली लिहून घ्या. तुम्हाला परीक्षेच्या याच्यामध्ये दे आर टू बी युज्ड ॲज ए नोट्स. त्यांचा तुम्हाला नोट्स म्हणूनही वापर करता येतो. दुसऱ्या प्रिपेअर नोट घेण्याची आवश्यकता तुम्हाला लागणार नाही.
those students which have some queries. काही स्टुडंटला त्या ठिकाणी जर काही अडचण असेल, काही त्या ठिकाणी न समजलेला भाग असेल, तर तुम्ही डायरेक्टली माझ्या मोबाईलवरती फोन करून मला विचारू शकता. इन बिटवीन द टाइम 4 to 6 p.m. only. That will be the end of our today's lecture. Thank you.